प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂ ਖੋਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ? ਭੂ ਖੋਰ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ। ਔਰ ਸੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਵਰਖਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਐਰੇਟਸ ਦਾ ਸੋਇਲ ਐਂਡ allow the air to reach the roots of the plant? ऑप्शन 1 देखो, गंडोवा। ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। सी, फंगस। डी, वायरस। तो प्यारे बच्चों, जो अर्थवाम है जिन्होंने ਅਸੀਂ ਗੰਡੋਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਗੰਡੋਵਾ ਭਾਵ ਅਰਥਵਾਮ। अगला सवाल देखो, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति किहड़े जीव की मौजूदगी कारण बढ़ती है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इनक्रीज बाय विच, बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन है देखो, फंगस जिन्होंने फंजाई बोलते हैं पुत। बी, वॉर्म्स। ई, बैक्टीरिया। या उपरोक्त सारे? तो प्यारे बच्चों, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਵ ਫੰਜਾਈ, ਵਰਮਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਔਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਹਿਊਮਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਊਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ, ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, नरम मिट्टी। ऑप्शन सी, अकार्बनिक पदार्थ। और सी या डी, जिसनों आप कोला कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमस इज मेड ऑफ किस तो? डिकेड प्लांट्स एंड एनीमल्स। गले सड़े पौधे अते जीव जंतुओं तो ह्यूमस बनती है। अगला सवाल देखो, मिट्टी नूं डैश के आधार पर 3 किस्मां विच वंडिया गया है। ऑप्शन 1 देखो, कणां की मोटाई। ऑप्शन 2 कणां के आकार। ऑप्शन 3 है कणां के साइज। तो प्यारे बच्चों, जो मिट्टी नूं है, मिट्टी नूं कणां के साइज के आधार पर 3 भागों के विच वंडिया गया है। भाव साइज ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर सॉइल नूं असीं 3 भागों के विच वंडिया है। ऑप्शन 3 है जो इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, कले, रेत अते कणां की परत जो नदियों द्वारा छड्ड दित्ती जाती है किस तरह की मिट्टी होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहना द डिपॉजिट ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल्स लेफ्ट बाय द रिवर्स मेक विच टाइप ऑफ सॉइल? ऑप्शन 1 देखो, लाल मिट्टी जिन्होंने रेड सॉइल बोलते हैं। बी, एलूवियल सॉइल। सी है ब्लैक सॉइल जिन्होंने काली मिट्टी बोलते हैं। और डी, पहाड़ी मिट्टी या माउंटेन सॉइल। तो इसका राइट आंसर है एलूवियल सॉइल, जिसनों असी जलोडी मिट्टी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी, एलूवियल सॉइल इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, उच्च नमी अते भारी वर्खा वाले खेत्रों विच किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? द सॉइल फॉर्म ए रीजन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल इज? ऑप्शन ए देखो, लैटराइट मिट्टी। बी, एलूवियल मिट्टी। सी, काली मिट्टी। या डी, पहाड़ी मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के एनवायरमेंट दे विच उच्च नमी अते भारी बरखा वाले खेतर दे विच लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, स्टैप खेती की जाती है किहड़े खेतरां दे विच? स्टैप जो अपनी खेती है, स्टैप फार्मिंग है, वो कित्थे हुंदी है? ऑप्शन में देखो, प्लेटू भाव पठारी खेतरां दे विच। बी है पहाड़ी खेतरां दे विच। ई, रेगिस्तानां दे विच, डेजर्ट प्लेस दे विच। डी, या मैदानी खेतरां दे विच। तां प्यारे बच्चों, जो स्टैप फार्मिंग है, स्टैप खेती है, वो
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ, ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ, ਬੀ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਸੋਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਔਰ ਡੀ ਹੈ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਲਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਬੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਈ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਗਮਲੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੇਖੋ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਫਿਰ ਈ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਔਰ ਡੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੇ ਸੋਇਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ਫਰਟਾਈਲ ਆਫ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇਖੋ, ਗਲਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਯੈਸ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁੱਤਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।